वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल अपने तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन बारे विचार किए थे। अज उन्हां दी बाणी बारे विचार करांगे कि उन्हां दी बाणी सानू की सेध दिंदी है, सानू किवें जीवन जीना चाहिए है, सानू इस जिंदगी च आके की कुछ करना चाहिए है। पहली जो सिक्ख्या उन्हें दिती है बाणी च वो है, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हे मेरिया मना तू सदा हरी दे नाल रह। हुण देखो कोई व्यक्ति होवे उहदे नाल रहना आसान हुंदा है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो तो एक शक्ति है। ਉਹਦਾ कोई स्वरूप नहीं, वो तो चानण ही चानण है। बाकी जिन्ने भी उत्थे शरीर ने सचखंड दे विच उन्हां दी जिहड़ा आकृति है सूक्ष्म, वो लाइट दी बणिया होया है। जिवें जैमल सिंह उत्थे होवे लाइट दे बणिया होया है, पता लगदा है ये जैमल सिंह है, ये फलाना है, पर हुंदा सारा रोशनी दा है। परमात्मा दा कोई स्वरूप नहीं, वो सिर्फ रोशनी ही रोशनी है बस, पर वो बोलदा है। परमात्मा रोशनी ही रोशनी है, इसलिए उन्हें जोत स्वरूप भी कहते हैं, उन्हें प्रकाश स्वरूप भी कहते हैं। वो रोशनी ही रोशनी है, उसकी कोई आकृति नहीं हैगी, पर वो रोशनी बोलती है। यही कारण है कि परमात्मा गुरु नानक जी ने बोलिया कि नानक तेनू मैं संसार ते भेजा सी, मेरा नाम जपा, भी तू मेरा नाम क्यों नहीं जपाना शुरू किया। परमात्मा बोलता है। हुण परमात्मा दे नाल रहना है। गुरबाणी कहती वो नाल रहन का ढंग है, वह नाम जपी जाना। परमात्मा का नाम जपी जाना, ये परमात्मा के नाल रहना है। इसलिए कहते ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे। हे मेरे मना तू परमात्मा के नाल रह। देखो अगों प्रश्न अगला करता है भी जे नाल रहांगा जी रब दे मैनू की मिलेगा। देखो हर इंसान स्वार्थी है। कोई रब तो रब मंगता है, कोई संसार चीज़ां मंगता है, वो गल वक्री, पर मंगता हर एक है कुछ ना कुछ। अगला कहता जी तुसी कहना रब दे नाल रह, ਉਹਦਾ नाम जपना ही ਉਹਦੇ नाल रहना है। जे मैं ਉਹਦੇ नाल रहांगा मैनू की मिलेगा। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसार, तेरा सारा दुख दूर कर देगा। एक तो ये है। दूजा अंगीकारो करे तेरा, अंगीकार होंदा साथ देना। परमात्मा तेरा हर दुख सुख च साथ देवेगा। अला कहते फलाना दी साइड लैंदा जी परमात्मा, फिर असी नाम जपांगे ना, परमात्मा साड़ी साइड लवेगा, साढ़े पक्ष च हो जाएगा। अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना, नाले तेरे कारज सवारेगा। तू ਉਹਦਾ नाम जप, ये परमात्मा के नाल रहना है। जब तू नाम जपेगा ना, ਉਹਦੇ नाल रहेगा, वो तेरे सारे दुख दूर कर देगा। एक तेरी साइड लवेगा, तेरा पक्ष पूरेगा, तो तेरे कारज सवारेगा। तो मेरा ख्याल इन्ना तो बहुत कुछ होंदा बंदे लई। फिर रब ही जो साइड लै ले किसी की, फिर उत्थे की परवाह है। जदों दुर्योधन ने कृष्ण महाराज तो मंगया भी सवेरे जी लड़ाई होनी है, सानू आशीर्वाद दिओ। कृष्ण महाराज कहते मेरे को दो चीज़ां ने, एक मैं हाँ, एक मेरी फौज है। तू पहला मंग की मंगदा। उन्होंने नहीं सी पता कि कृष्ण महाराज भगवान ने, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध होता है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਰਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਪੁੱਛਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਖਤਮ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1957 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। 57 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਠੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਯਾਰ। ਬਿਠਾਇਆ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਲੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾ ਧੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਤਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੱਜੇ ਰਗੇ ਯੋਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ
ਜਾਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਦੂਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ 9 ਬਰ-9 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੱਚੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਥਿਓਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਭਾਏ ਹੁੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਧੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆ ਲੈ ਖੇਸ, ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਕਿੱਕਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੱਸ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਬਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ?
ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹਮੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਉਸੀ ਗਏ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ, ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਡਿੱਗੇਗੀ। 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਹਿਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਖੇਸ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਐਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੰਡਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਖਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਖੜਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੰਡਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਕਹਿ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਉਸ ਉਦੋਂ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਡੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4 ਖਾਧੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਜਾਮਾ ਪਜੂਮਾ ਜਾਂ ਲੱਕ ਦੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਲਵਈਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਉਂਝ ਖੈਰ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਡੇਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੌੜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੁੱਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਡੇਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਸੁੱਟਤੀ, ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਸੁੱਟਤੀ, 2 ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਫਿਰ ਸੁੱਟਦੀ, 1 ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, 1 ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ।
ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ? ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। 1 2 4 ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੈਰ ਪਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਈ। ਮੰਗਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਤੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਪੀਵੇਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਮਣੇ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਥੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਦ ਜੀ 5 ਖੰਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਅਚਾਨਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਮਾ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੰਭ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਈ ਆਹ 5 ਖੰਭ ਲੈ, ਆਹ ਲੈ ਸਾਡੇ 5 ਤੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਭ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਤੀਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਇਆ, ਲੱਖ 84 ਫਿਰ ਆਵੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਏ। ਕਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਰੁਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੱਖ 84 ਫਿਰ ਆਵੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਇਆ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਏ ਛੱਜੂ ਜੀ, ਛੱਜੂ ਕਰ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹੇ ਜੀ 8 ਆਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਹੇ ਜੀ 88 ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਛਿਪੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੋਈ 8-8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਛਾਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੱਤ ਧੋ ਲਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਦਾਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਗੋਲਦਾਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਮਾਲਾ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਬਈ,
ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮਣ ਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਮਨ। ਕਿੱਥੇ, ਜਦ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ। ਗੁਰ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੋ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਬੈਠੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਨੀਅਰਰ ਦਾ ਚਰਚ ਫਾਰਦਰ ਫਰੋਮ ਗੋਡ। ਜਿੰਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ, ਮਸਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੈਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 15 ਸਰੋਪੇ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾ ਮਨ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰ। ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਉਂਝ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸਮਤ, ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਿਟਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਗਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਾੜੀ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਮ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ। ਪੰਚ ਮੈਨੇ ਪੰਜ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਸੰਘਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ 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 ਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਧਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਰ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਧਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਘਰ 'ਚ ਭੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਠੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਮੁੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਬਦਲਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਭਾਗ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਣਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਐਸੇ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਹੋਣ। ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਢੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਢੋਰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੀਪਸ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਕਲਾਂ ਨੁਕਲਾਂ ਮਰਵਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੂਸ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
मेरे बनैन पाईए कशहरा पाया, सिर ते पटका बन्या होया, गर्मी लगन करके पजामा पजूमा कमीज नहीं पाया। मैं रह रस कर रहा, उच्ची आवाज़ आई, माता साहब कौर जी आ रहे ने, कपड़े पा लो। मैं उस उठ्या, फटाफट बैडरूम च गया, पजामा पाया, कमीज पाई, आके चौंकड़ी मार के फिर मैं बह गया, तो की देखदा सामने माता साहब कौर जी खड़े ने। क्योंकि मैं पहली बार वेखे सन, वो मैं तो रोई ही गया वैराग च, मैनूं नहीं पता कदों चले गए तो कदों नहीं चले गए। काफ़ी देर बाद मैं सावधान होया, मुड़ के फिर मैं अधूरे कपड़े च नहीं पाठ किया, ते बाणी च साध सुनदा साध वेखदा। मैं सोचा भी वो एक लेडी आ रहे सन, औरत आ रही सी, ते सावधान किया भाई पूरे कपड़े च, ते की पता फिर पाठ करदे किस रूह ने आ जाना है, किस रूह ने आ जाना है। सावधान किया, तां मैं तुहाडे लियांदा ध्यान कि पूरे कपड़े पा के बैठने, गर्मी सर्दी जो में है, ते साध सुनदा साध वेखदा। जे किते असीं इत्थे आ गए ना, गल साडी किसे वेले भी बन सकती है। मैं कथा कर रहा, मैं उदों पाठ करने में मैनूं गल भुल जानी है भी साध सुनदा साध वेखदा, गल ही भुल जानी है। क्यों? इन्नी तगड़ी किस्मत कित्थे कि गल हमेशा याद रहे कि मैं जपजी साहब पढ़न लगा, गुरु नानक दे सामने बैठे ने, वो तो मैनूं वेख रहे ने, वो तो मैनूं सुन रहे ने। क्योंकि गुरु अपनी बाणी दे विच, रब कित्थे है अपने नाम च, गुरु महाराज कित्थे ने अपनी बाणी च। सतगुर रहा भरपूरे, पढ़दे कि नहीं? गुरु महाराज अपनी बाणी च ने, परमात्मा अपने नाम च है। जब तू कहना वाहिगुरु, रब तुहानूं वेख रहा, उहदे नाल है, उत्थे हाजिर हो गया। उत्थे तू याद किया तो नाल दी नाल हाजिर हो गया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ दिसे ना दिसे गल वक्री है, वो फिर वेख रहा है किवें बैठे। चंगे भले गोडे ने, चौकड़ी नहीं मारी हुई। चलो जे गोडे काम नहीं करते, ये तो गुरु महाराज को पता भी ठीक है भाई नहीं काम करते, मजबूरी है, वो गल वक्री। चंगा भला बंदा है, सावधान होकर नहीं बैठे, पता नहीं की अवा तवा जहा सोची जाता है। कई बार तो शर्म आती, कई बार ऐसे ख्याल पाठ करते हैं बई जैमल सिया तू 10वें पातशाह की बाणी पढ़ रहे तो सोच की रहे, अपने अपने कई बार थप्पड़ मार दे, दो फिट हो तेरे जैमल सिया, तू आ की सोच रहे, 10वें पातशाह की कहणगे, मेरा सिख बाणी पढ़ रहा मेरी, तो सोच की रहा है, सोच की रहा है, मेरी बाणी पढ़ रहे। दूजे गुरु का शायद ना मार कुटन, उन्होंने तो बख्शना नहीं है, वो तो खड़के तड़के वाले ब्याह। तू की सोच रहे हो, बाणी पढ़दा चल वेला में तो सोची जा, बकवास जे सोचने, तू मेरी बाणी पढ़दे सोचदे। आज दिन ख्याल कई बारी मैं तां तुहाडे नाल सांझे कीते ने, सावधान रहना। असीं गुरु महाराज सानूं वेख रहे ने, सुन रहे ने, ते असीं की सोच रहे हो। हाँ आज दे कई बारी ख्याल, कई बारी बाणी पढ़दे इन्ना पवित्र काम करदे भी कोई ना कोई अपवित्र ख्याल आ जाता है। बड़ा फिर मन नूं महसूस हुंदा भी दस वो तो सुन रहे ने ते तू की सोच रहे, वो तो जानी जान ने। इसलिए बड़ा ख्याल रखना है। सद सुनदा सद वेखदा, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख हदूर। सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। वो तो अपने शब्द दे विच वसदा है, वो तो अपने शब्द दे विच वसदा है। भरपूर ने परिपूर्ण वसना, वो तो शब्द दे विच वसदा है। अगे कहते, इस युग में शोभा नाम की, बिन नामे शोभ न होए। ए माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलंब न होए। इस युग में भाव इस संसार च नाम की वडियाई है, माया की वडियाई भी है। माए मनुख की वडियाई कराती है, पर कहते ये चार दिहाड़े की वडियाई है। अज वीरी है बल्ले बल्ले है, कल मीरी नहीं रही थले थले है। नाम की वडियाई तो
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਤਿਸ ਸੰਗ ਰਹੇ, 68 ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਦੇ? ਜਿਸ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, 68 ਤੀਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ। ਹਾਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੇਲੇ। ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਵਿਆਰ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਠਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਮ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਠਾਲੀ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਚੱਕੀ ਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਸੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪ 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 ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਦਿਸੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਦਿਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ।